সুদূরে ওইতে প্রান্তরে আমার গায়ের মাঠে রে, আমার গায়ের মাঠ। Soil, the skin of the earth and is vital to life on earth. Throughout human history, our relationship with the soil has affected our ability to cultivate crops and influence the success of civilizations. This relationship between humans, the earth, and food sources affirms soil as the foundation of agriculture. Agrarian countries like Bangladesh largely depend on soil. Agriculture contributes more than 16% of Bangladesh's GDP and employs around 47% of the labor force. What is the present condition of soil here? Soil fertility in Bangladesh is declining day by day due to overexploitation of soil nutrients and imbalanced use of fertilizers. Here, an increasing trend of fertilizer usage has been observed since the country's establishment in 1971. সর্বপ্রথম কৃষি কাজটা শুরু করি রাসায়নিক সার দিয়ে। প্রথম পর্যায়ে আমি অনেকটা লাভবান হই। এটা মাটিতে এক বছর প্রয়োগ করলে দ্বিতীয় বছর তার থেকে একটু বেশি দিতে হয়, তৃতীয় বছর আর একটু বেশি দিতে হয়। এবার বেশি দিতে দিতে মাটির সাথে এমন একটা পরিস্থিতি ঘটে যার কারণে লাভ তো দূরের কথা, আজ প্রায় 2-3 একর জমি করা এই পরিস্থিতি হয়ে আছে। Rapid population growth and climate change as factors which are putting additional stress on soils and on the country's ability to feed itself. Therefore, over-application of some nutrients and under-application of others are having a long-term adverse impact on national food security. Excessive dependency on chemical fertilizer combined with insufficient additions of organic matter to the soil are leading to soil deterioration and putting future food production at risk. The situation is approaching a crisis stage in some areas. বাংলাদেশে 200-র বেশি ফসল আমরা উৎপন্ন করি এবং দিনে দিনে শস্য উৎপাদনের নিবিড়তা বাড়ছে। ফলে জমিতে বিশেষ করে মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য জৈব পদার্থের একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরি। সারা বাংলাদেশ থেকে প্রায় 1.5 লক্ষাধিক আমরা মাটির নমুনা বিশ্লেষণ করেছি। বাংলাদেশে মাটির স্বাস্থ্যটা ভালো নেই। কৃষক বেশিরভাগই দেখা যাচ্ছে যে সারটা প্রায় অনেক ক্ষেত্রে 2 থেকে 3 গুণ ব্যবহার করছে। তারা মনে করছে যে সারটা বেশি দিলে বোধহয় আসলে ফলন বেশি হবে। আমাদের তো প্রায় 1.5 কোটি কৃষক পরিবার আছে, সেই 1.5 কোটি কৃষককে তো আমরা আসলে সেইভাবে আমরা সুষম সার ব্যবহারের উপরে প্রশিক্ষিত করতে পারিনি। Another cause is the increasing pressure on biomass for alternative use. Crop residues are widely used as fuel and fodder and usually not returned to the soil. Even cow dung is widely used as fuel in rural areas. Moreover, people are keeping fewer animals than in the past, so there is a less manure available generally. Given tight organic matter cycles in rural areas, there is a little left over to return to the soil. The subsidy on chemical fertilizers has increased significantly. Compared to the past, farmers are now accustomed to using chemical fertilizer. Knowledge about the importance of organic matter has also declined in recent decades. আমি দীর্ঘদিন 30 বছর কৃষি কাজ করি, কিন্তু রাসায়নিক সার ব্যবহার করাতে হঠাৎ করে ফসল হয়, আবার ফিরে ফসল থেমে যায়। তারপরে আমি চিন্তা করলাম এখন কী করা যায়। তখন কৃষি অফিসে খোঁজ নিয়ে দেখলাম, এরা বললো যে তাহলে আপনার জমির মাটি টেস্ট করান। তখন মাটি টেস্ট করাইলাম, মাটি টেস্ট করায় দেখলাম আমার জমিতে হলো জৈব সারের ঘাটতি। তখন এই জৈব সার কিছুটা বানাইলাম এবং কিছুটা কিনলাম। To feed the country's growing population in the future, it is vital to rejuvenate the soil. Increased usage of organic fertilizers like vermicompost can be a solution to this. There has been a growing awareness among farmers about the importance of using organic compost for enriching the fertility of the soil. In some parts of Bangladesh, farmers have started applying organic fertilizers in their fields, though on a small scale, usually in the plots that they own rather than those they lease. জৈব সার ব্যবহার করে দেখি এখন গাছ খুব ভালো, ফলন ভালো আসে এবং ফুলকপির মানও ভালো হয়।
ইনরা এই ফসল দেখিয়ে বলে যে এটা তুমি কী ব্যবহার করছো। আমি বললাম যে এরকম জৈব সার ব্যবহার করছি। তখন তারা সবাই এই জৈব সারের ইচ্ছুক হয়ে গেছে এখন তারা এগুলো ব্যবহার করতেছে। This is helping farmers in reducing their production cost and increasing their incomes. At the same time, it is contributing to food security. However, the market for organic fertilizers remain underdeveloped due to low and inefficient production, weak supply chains, long delays in licensing, and insufficient private sector engagement. ব্যক্তি উদ্যোগে বা ছোট ছোট প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে আমাদের কেউ কেউ জৈব সার উৎপন্ন করছেন। সেগুলোর কিছু কিছু আমরা রেজিস্ট্রেশনও আমরা করছি এবং সেগুলোই এখন বাজারে আমরা বিক্রি হতে দেখছি, কিন্তু এটি আরও ব্যাপক করা দরকার। বাংলাদেশের মানুষের কাছে জৈব সারের প্রচণ্ড রকম চাহিদা আছে, যতবার কৃষকের কাছে যাওয়া যায় চাহিদা আছে, কিন্তু বাস্তবতা হলো যে এই সারটা পৌঁছতে পারে না কৃষকের কাছ পর্যন্ত ভালো সারগুলো। এখানে সমস্যাটা হয়ে গেল যে সাপ্লাই ভ্যালু চেইনটাই কাজ করছে না ঠিক মতো। One concern is where the raw materials for organic fertilizers will come from. Part of the answer may lie in urban areas. Considering the large amounts of organic waste disposed in city corporation and municipalities, there is an obvious untapped potential for waste diversion. Therefore, the municipalities could use these materials as a valuable resource for reuse and recycling. প্রতিদিন মিউনিসিপ্যালিটি এবং সিটি কর্পোরেশনগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ময়লা তৈরি হয়। আমরা ঠিকভাবে এটাকে ম্যানেজ করতে পারি না, যার কারণে মিউনিসিপ্যাল ওয়েস্ট থেকে সারফেস ওয়াটার, গ্রাউন্ড ওয়াটার এবং সমস্ত এনভায়রনমেন্টেই পলিউটেড হয়। তো সুতরাং আমরা এই ওয়েস্ট, সেটা মিউনিসিপ্যাল ওয়েস্টও হতে পারে, এমনকি হিউম্যান ওয়েস্টও হতে পারে, সেটাকে যদি আমরা কনভার্ট করে কম্পোস্ট তৈরি করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের একটা বিশাল সাশ্রয় হয়। এবং এই কম্পোস্ট যদি আমরা মাটিতে ব্যবহার করি তাহলে জমির যে সয়েল হেলথ বা জমির স্বাস্থ্য সেটাও উন্নত হয় এবং প্রোডাকশনটাও লং রানে অনেক বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে যদি দেখেন যে যারা কম্পোস্ট তৈরি করছেন তারা কিন্তু আবার র মেটেরিয়াল, সার তৈরি করার জন্য র মেটেরিয়ালটা পাচ্ছেন না যথেষ্ট পরিমাণে। সেই র মেটেরিয়ালটা কালেক্ট করতে তাদেরও কিন্তু অনেক কাঠখড় পোহাতে হয়। তো সুতরাং দুটোর যদি একটা সমন্বয় হয় যে মিউনিসিপ্যাল ওয়েস্ট এবং হিউম্যান ওয়েস্ট যেটা জেনারেটেড হচ্ছে সেটা যদি সরাসরিভাবে এই কম্পোস্ট বা অর্গানিক ফার্টিলাইজার তৈরিতে ব্যবহার করা যায়, এরকম একটা মেকানিজম তৈরি করা যায়, তাহলে কিন্তু জিনিসটা অনেক সহজ হয়ে যায়। 3 একর জমির উপরে আমরা একটি প্ল্যান্ট তৈরি করেছি, যে প্ল্যান্টে আমরা এটা এই পয়বর্জ্য নিয়ে সেখানে ডাম্পিং করে সেখান থেকে ওটা ট্রিটমেন্ট করে আমাদের বিভিন্ন ফসলাদি উৎপন্নর কাজে লাগে, সেই উপযোগী করে সার উৎপন্ন করে আমরা মার্কেটিং করার পরিকল্পনা করছি। To increase the usage of organic fertilizers, it is important to understand the market dynamics in the system, finding potential gaps, and propose a viable business model. To make this model sustainable, it is important to engage the private sector to develop robust markets and value chains for organic compost produced from sludge and kitchen waste in order to reach rural areas all over Bangladesh. সরকারের কাছে আমার প্রত্যাশা সেন্ট্রাল ডেলিভারি সিস্টেমের জন্য একটা অন্তত সার্কুলার ইস্যু করা হোক, যে সার্কুলারের মাধ্যমে ডিলাররা ও তাদের কেমিক্যাল ফার্টিলাইজারের সাথে জৈব সার, অবশ্যই রেজিস্টার্ড জৈব সার বিক্রি করবেন। The time has come to push for the promotion of balanced organic and inorganic fertilizer applications. This entails creating a conducive policy environment for the promotion of organic fertilizers, which includes standardization, licensing, subsidies, and quality control. The role of public authorities is paramount in creating a favorable environment and supporting the sector's sustainability. আমাদের মাটির যে উৎপাদকা শক্তি, এই উর্বরতা ধরে রাখতে গেলে অবশ্যই আমাদের জৈব যে কৃষি সেই দিকে আমাদের যেতে হবে। তবে সরকারের ক্ষেত্রে যে নীতিগত সমর্থনটা খুব জরুরিভাবে থাকা দরকার ছিল, সেই ক্ষেত্রে সরকার এখন একটি অবস্থানে পৌঁছেছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় জৈব কৃষি নীতিমালা প্রণীত হয়েছে, সেটি এখন চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। তবে বাংলাদেশে
এখনও আমরা অন্যান্য দেশের সাথে যদি তুলনা করি, যেগুলো উন্নত দেশ, সেইখানে জৈব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেসব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, তার জন্য যেমন কেবল নীতি সমর্থনই যথেষ্ট নয়, তার সাথে আমাদের যে জৈব উপাদানের যে অ্যাভেলেবিলিটি এবং সেটাকে প্রকৃত জৈব সারে রূপান্তর করা, জৈব সার বিপণন, এটাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা এবং করার পরে সেটাকে লেভেল সহ তার একটি দাম ঠিক করা এবং কৃষক পর্যায়ে এটা বিক্রি করা। The government's goal of ensuring a food security and stability in food production depends upon healthy soils. Addressing the soil organic matter crisis should be an urgent priority for government, civil society and the private sector.